سی محاذ گرم ہونے لگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے 2 دن پہلے اسلام آباد پر قبضے کی دھمکی دی، آج لانگ مارچ کا اشارہ دے دیا۔ کہتے ہیں پہلے پی ڈی ایم 1 نے تباہی پھیلائی، اب پی ڈی ایم 2 مسلط کر دی گئی۔ جواب میں پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی بھی بول پڑے، کہا 1 اور 9 مئی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور اسلام آباد آئیں گے اپنی مرضی سے، مگر جائیں گے وفاق کی مرضی سے، ان سے مذاکرات نہیں کارروائی ہونی چاہیے۔ لانگ مارچ ہو سکتا ہے، ملین مارچ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، یہ پارٹی ان کی ہے، ہم تیار ہیں، خان صاحب جو بھی حکم ہوگا ہم اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ پی ڈی ایم 1 کی صورت میں جو انہوں نے تباہی پھیری ہے وہ بھی سامنے ہے، اب پی ڈی ایم 2 آ گئی ہے ایک اور بغیر مینڈیٹ کے۔ شہباز شریف صاحب، شریف فیملی کو ہمیشہ اپنی ذاتی معیشت کی بہت فکر ہوتی ہے، اور ذاتی معیشت کے حوالے سے انہوں نے جو اس ملک پہ لوٹ مار کی ہے وہ ثبوت ہے اس کا، جبکہ ذاتی معیشت کے لیے اپنی وہ بھرپور لگے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ بھی وہ پریشان ہیں۔ پی ٹی آئی شاید ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ نے کوشش کی اسلام آباد آنے سے، آئے گا تو اپنی مرضی سے جائے گا، پھر وفاقی حکومت کی مرضی سے۔ ان لوگوں کے ساتھ کبھی مذاکرات نہیں ہو سکتے جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتا ہے، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا، ان کے ساتھ جو ہے پھر آڑے ہاتھوں نپٹا جانا چاہیے، نہ کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کل بقول ان کے کہ ان کے بانی چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی طرح مس کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو مس کال آئے اور وہ مذاکرات ان لوگوں سے کریں۔ ماضی میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جو اچھے نہیں تھے، ابھی بھی وقت ہے ہم اپنے گھر کو درست کر لیں۔ جو جج صحیح کام نہیں کر رہا اسے نکال باہر کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے لاہور میں تقریب سے خطاب کیا۔ کہتے ہیں وہ عدلیہ کی تاریخ سے بہت خوش نہیں ہیں، آئینی تقاضا ہے کہ عدلیہ مکمل خود مختار ہونی چاہیے، عدلیہ کو سسٹم کے تابع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا، آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں، کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپیٹنٹ ہے، سلگش ہے، he does not work, for misconduct he should be thrown out immediately۔ آئین کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ، فلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہے۔ جب تک ہم انڈیویجول سے نکل کے سسٹم کی طرف نہیں آئیں گے، یہ سسٹم ہمیشہ ہر انڈیویجول کے تابع رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا۔ میں کوئی زیادہ پراؤڈ نہیں ہوں ہماری اپنی جوڈیشل ہسٹری سے، تو خدا را بار سے بھی میری سپورٹ یہ چاہیے کہ کاسٹ ہمیں امپوز کرنی پڑے گی۔ وی آر ہیڈنگ ان دیٹ ڈائریکشن۔ کین ناٹ ٹالریٹ کرپشن اینڈ کین ناٹ ٹالریٹ انکمپیٹنس۔ یہ 2 چیزیں آپ کو سسٹم سے نکال کے باہر پھینکنی پڑیں گی۔ عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل ہونا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 6 ججز کے خط کے معاملے پر تجاویز سپریم کورٹ کو ارسال کر دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بھیجی گئی تجاویز سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق تجویز دی گئی ہے کہ سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ جج کسی قسم کی مداخلت رپورٹ کرنے کے پابند ہونے چاہیے۔ 7 روز میں مداخلت رپورٹ نہ کرنے والے جج کو مس کنڈکٹ کا مرتکب ٹھہرایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کراچی کمپنی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر عمر ایوب، عامر ڈوگر، شعیب شاہین سمیت 150 افراد نامزد ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق گزشتہ روز پی ٹی آئی رہنماؤں نے ریلی نکال کر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے معاملے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ کراچی کمپنی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مذاکرات کی دعوت دینے والے سینیٹر عرفان صدیقی کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نے سوال اٹھا دیا، کہا عرفان صدیقی نے مذاکرات کی بات اپنی طرف سے کی یا نواز شریف کی طرف سے؟ واضح ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کی ایک حقیقت ہے اور پی ٹی آئی بھی، طے ہونا چاہیے کہ مذاکرات کن بنیادوں پر ہوں گے۔ چیئرمین پی اے سی کے لیے نام آج یا کل فائنل ہو جائے گا، انہوں نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی۔ بعد میں جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کا محاذ سنبھال لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے منشیات فروش عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ اہم اجلاس میں غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کا اصولی فیصلہ، پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا بھی حکم دے دیا۔ اسلام آباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی نوید بھی سنا دی۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद। चीन के कौंसल जनरल ज़ाओ शेरिन ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इक़दामात से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों की हिफाजत हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है। मुतल्लिक़ा इदारों को चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने आसफा भुट्टो जरदारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आसफा भुट्टो जरदारी के खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अदालत का कहना है कि NA 207 में PTI उम्मीदवार की नाअहली दुरुस्त बुनियाद पर थी। PTI उम्मीदवार ने जो सबूत पेश किए वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थे। सिंध हाई कोर्ट ने आसफा भुट्टो जरदारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में आसफा भुट्टो जरदारी के खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त में अहम पेशरफ्त। पैमरा ने जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त में इस्तदा की गई। किसी नौयत के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला कर चुका है, वही बेंच केस की बाकी कार्रवाई आगे बढ़ाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त में अहम पेशरफ्त हुई है। पैमरा ने जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट का पूरे मुल्क से 3 दिन में तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म। तजावुज़ात हटाने के खराजात कब्जा करने वालों से लेने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ात के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 दिन की मोहलत दे दी। हुक्मनामे में कहा गया कि शहरियों की नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। टैक्स देने वाले अवाम के हुकूक कोई नहीं छीन सकता। आज़म शहबाज शरीफ का किसानों के लिए बड़ा कदम। किसानों की शिकायत पर वज़ीर आज़म का सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी हदफ 1.4 मिलियन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने, फौरी खरीदारी और शफाफियत यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए। कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा में विमेंस परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के तीसरे रोज़ मगरबी मौसीकी के सुर बिखेरे गए। मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने फेस्टिवल को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नापा में, और नापा में वुमेंस आर्ट परफॉर्मिंग फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है। और आज फेस्टिवल का तीसरा रोज़ है और तीसरा रोज़ मौसीकी के नाम से मंसूब किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की गई और इस वक्त हमारे पास एक उभरता हुआ टैलेंट मौजूद है, अरीशा बाबर, जो कि नापा ही की स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है। और आज इन्होंने नापा में पहली बार अवामी सतह पर जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है उसे परफॉर्म किया है। तो आइए अरीशा से आपकी मुलाकात। और बाकी अगर मैं देखती हूँ वुमेंस फेस्टिवल को, तो मुझे एक बहुत खुशी महसूस होती है कि नापा ने हमें प्लेटफॉर्म दिया, स्पेशली वुमेंस को, कि वो अपना टैलेंट शो करें। और मतलब अगर हम मास्टर में देखें तो वुमेंस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बट आई एम हैप्पी कि नापा हम लोग को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम लोग अपना टैलेंट शो करें और इसमें और आगे बढ़ें। सो बिल्कुल जी। और ये जो कहते हैं कि जो म्यूज़िक हो उसकी ना कोई सरहद होती है, ना कोई ज़बान होती है, और ये आपके दिलों को असर करता है। और हमारे साथ अरीशा बाबर मौजूद थी। 16 रोज़ा फेस्टिवल है जिसका आज तीसरा रोज़ मौसीकी के नाम किया गया। और यहाँ पर आने वाले फ़नकारों ने, नए उभरते और सीनियर फ़नकारों ने अपने फ़न के जौहर दिखाए। कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा में विमेंस परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के तीसरे रोज़ मगरबी मौसीकी के सुर बिखेरे गए। मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने फेस्टिवल को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। राहिल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नापा में, और नापा में
वुमेंस आर्ट परफॉर्मिंग फेस्टिवल अपनी आबोताब के साथ जारी है और आज फेस्टिवल का तीसरा रोज़ है और तीसरा रोज़ मौसीकी के नाम से मंसूब किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की गई और इस वक्त हमारे पास एक उभरता हुआ टैलेंट मौजूद है, अरीशा बाबर, जो कि नापा ही की स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है और आज इन्होंने नापा में पहली बार अवामी सतह पर जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक है उसे परफॉर्म किया है। तो आइए अरीशा से आपकी मुलाकात। और बाकी अगर मैं देखती हूँ वुमेंस फेस्टिवल को तो मुझे एक बहुत खुशी महसूस होती है कि नापा ने हमें प्लेटफॉर्म दिया स्पेशली वुमेंस को कि वो अपना टैलेंट शो करें। और मतलब अगर हम मास्टर में देखें तो वुमेंस को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बट आई एम हैप्पी कि नापा हम लोग को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम लोग अपना टैलेंट शो करें और इसमें और आगे बढ़ें। सो आई एम हैप्पी। बिल्कुल जी। और ये जो कहते हैं कि जो म्यूज़िक हो उसकी ना कोई सरहद होती है ना कोई ज़बान होती है और ये आपके दिलों को असर करता है। और हमारे साथ अरीशा बाबर मौजूद थी। 16 रोज़ा फेस्टिवल है जिसका आज तीसरा रोज़ मौसीकी के नाम किया गया और यहाँ पर आने वाले फ़नकारों ने, नए उभरते और सीनियर फ़नकारों ने अपने फ़न के जौहर दिखाए।